نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے، آخرت، اصل ہدف وہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا، اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے، اس کو یہی نہیں پتہ چلے گا۔ سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح، اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو، اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مال مل جائے اور شہرت اور عزت۔ کیا خیال ہے؟ یہ تین چیزیں مل جائیں، یہی ہے نا؟ اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ سکون ہوگا، یہ اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ مال سے کیا ہوگا؟ عیاشی کرے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے، صحت ہے عیاشی کے لائق، ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا، لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا، اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی۔ اب آپ لوگے وہ پیسے، بولو گے بھائی فائدہ کیا؟ جب میرے اور آسان مثال، آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا، میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے، خیر پستے کھانے کا بہت شوق تھا، کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں، روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا، لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو، تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو گے ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں، تو پستہ تو ملے گا لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا، کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے، لیکن 2 خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو، ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف۔ یہ 2 خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو۔ آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے، گردے فیل ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت، یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا، مر گیا تو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں۔ دوسرا بڑھاپا، دوسرا کیا ہے؟ جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا؟ آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی، آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے بے دین جو ہوتے ہیں، تو اس جوانی ختم، وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم آ گیا۔ یہ 2 خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا، ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو اوریجنل خوش ہے نا وہ صرف اللہ والوں کو ہی دیکھا ہے۔ اچھا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم تو بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے خوش لوگ دیکھے نہیں ہوتے، اصل میں اپنی جیسی ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی کا نام ہے۔ تو کبھی کچھ ٹینشن فری لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے نا، ہم نے گزارا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے کالج کا دور بھی دیکھا ہے اور مدرسے میں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے، تو دونوں کو کمپیئر کیا ہے ہم نے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہیں اور وہ طبقہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی پریشان ہے۔ ایک آدمی پیدا لنگڑوں میں ہوا، سارے لنگڑے تھے، اب اسے کوئی بیان کر رہا ہے کہ بے ٹانگ لگوا لے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور چلتا ہے، بڑا فائدہ، وہ کہے کہ کیا ہو، میں تو بالکل نارمل ہوں۔ اسے نارمل کیوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھے، جتنے بھی دیکھے وہ سارے اپنے جیسے لنگڑے ہی دیکھے ہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی 2 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں، اتنی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں وہ۔ تو آج لوگ اتنی ٹینشنوں میں، اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھول گئے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خوشی والی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ ان کی زندگی سے یہ نکل گئی ہے یہ چیز، اتنی پریشانیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی نارمل لائف ہے، تبھی ہر تھوڑے دن 2 دن بعد نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، بیسیوں قسم کے درجنوں مسائل پالے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو جو دنیا دار لوگ ہیں نا ان میں بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ریلیکس ہونا کسے کہتے ہیں۔
शराब पी के जो सुकून मिलता है वो सुकून थोड़ी है भाई, वो तो वक्ती तौर पर रिलैक्स हो गए आप वक्ती तौर पर एक थोड़ा सा आपको वो मिल गया, उसको सुकून थोड़ी कहते हैं। तो खैर कहाँ से काम में, तो ये टॉपिक नहीं था, लेकिन हम किधर को निकल लिए। तो मुसलमान क्या करता है, कुरान क्या कहता है, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जजुआ। जो सही मुसलमान नहीं है, जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है, वो कामयाब लाइफ गुजार ही नहीं सकता। जब उसे गम होता है डिप्रेशन में जाता है, और खुशी होती है तो इतराने लगता है। देखा है आपने अभी भी बहुत से लोग जिनको खुशी हुई दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। मशहूर है ना कि जब नई नई दौलत आती है तो इंसान औकात से बाहर निकल जाता है। एक इंडियन शायरा है, उसका बड़ा अच्छा शेर है, अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारा स्टाइल बता रहा है अभी नया नया पैसा है तुम्हारे पास, अपनी औकात भूल गए हो। जो हमेशा से दौलतमंद होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि वो बहुत ज्यादा अपनी दौलत की नुमाइश की कोशिश करें। खैर, तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, इंसान जल्दबाज है, जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेसब्रा हो जाता है। देखो गम की ये जो, मैं भी कुछ लोगों को साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मशवरा देता हूं, हालांकि वो दीनदार होते हैं। आपकी ना बेसुकूनी की दो वजह होती हैं। एक वजह तो नेचुरल है, वो सबको हो सकती है, आपकी नींद ही नहीं हुई। आप कितने भी खुश मिजाज हो, अगर नींद ही नहीं हो रही तो आप जाहिर है टेंशन में जाओगे। वो तो चाहे नेक हो बुरा हो, परेशानी होगी उसको। या बाज दफा दिमाग का कोई केमिकल ही आगे पीछे हो गया, मौरूसी भी होता है ये। तो ऐसे मौके पे तो नींद की गोली भी खा सकता है इंसान, डिप्रेशन की दवा भी खा सकता है। ये कोई बेदीनी की बात नहीं है, ये इसकी अलामत नहीं कि बंदा बेदीन है, क्योंकि जाहिर है दिमाग भी एक मादी चीज है ना, उसमें जो केमिकल आउट हो गए, ऊपर नीचे हो गए, वो तो सेटिंग पे डॉक्टर लेकर आएगा ना। अबे किसी का घुटना टूट गया तो डॉक्टर ला के सेटिंग पे लाएगा ना, तो दिमाग भी उल्टा सीधा हो गया तो उसको कौन लेकर आएगा सेटिंग पे, डॉक्टर। वो तो नेचुरल है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। आप मुसलसल सफर की वजह से थकावट है, आपकी नींद नहीं हो रही, तो नींद की गोली खा लेने में कोई हर्ज नहीं हो, तो डॉक्टर का टॉपिक है, डॉक्टर बताएगा। लेकिन मैं जनरली एक बात कर रहा हूं, आजकल जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जा रहे हैं ना, जिन टेंशनों की वजह से, वो बेदीनी की वजह से है। नींद की गोलियां जो खा रहे हैं उनका असल इलाज दीन है। समझते हो कि नहीं समझते? वो सफर की थकावटें नहीं है, वो खामखा की डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है फिर भी टेंशन में है। और उस टेंशन की बेस क्या है? दुनिया की मोहब्बत। गम में ये सोचता नहीं है कि ये अल्लाह ने दी है। भाई अल्लाह को मुझ पे ताकत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए और हमने लौट कर किसकी तरफ जाना है? अल्लाह की तरफ। जिन चीजों पे गम होना चाहिए उन पे तो हो नहीं रहा। भाई गम तो होना चाहिए गुनाह पे। आपसे कोई, आप आखिरत में क्या जवाब दोगे? देखो जब तलबा के पेपर होते हैं, उन्हें सबसे बड़ा गम किस बात का होता है? पेपर में कामयाब हो जाए। कैसे बैठे होते हैं ना पढ़ने वाले, हमें याद है इम्तिहान जब आने वाले होते थे, कितनी दिमाग पे खिंचाव होता था कि यार कब हमारी इन इम्तिहानात से जान छूटेगी। कितना दिमाग पे एक स्ट्रेस होती है, खिंचाव होता है। तो इससे बड़ा इम्तिहान कब आने वाला है? आखिरत में। उसका तो खिंचाव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी टेंशन ही नहीं है उसकी जरा सी भी। ये बहुत डेंजरस चीज है भाई। जो आप मेरे और आपके सामने इतना बड़ा इम्तिहान का दिन खड़ा हुआ है, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि जो उस आखिरत का नहीं सोचेगा ना, उसको दुनिया की टेंशनों में डालूंगा, फिर मैं बीसीओ टेंशनों में डालूंगा मैं। इसलिए नबी ने फरमाया अपनी टेंशन को समेट के कहां ले आओ? आखिरत में। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई। आपने फरमाया वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना। ऐ अल्लाह, अगर कोई मुसीबत हमारे मुकद्दर में लिखी हुई भी है तो हमारे दीन को बचा लेना उससे। उस मुसीबत से हमारी दुनिया का नुकसान हो जाए, दीन का नुकसान ना हो। बाज मुसीबतें ऐसी होती हैं आदमी दीन से ही जाता है, उससे दीन का नुकसान ना हो। और वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, ये बहुत अहम दुआ है। ये दुआ मांगा करें, खुद इस दुआ से ही दिल की काफी इस्लाह हो जाएगी। हमारे नबी ने जो हमें दुआएं सिखाई है ना, वो दुआएं मांगने से भी काफी दिल ठीक हो जाता है इंसान का। मुनाजात मकबूला के नाम से दुआओं की एक किताब है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं आप, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। और वैसे किताबों, किसी भी किताब लाइब्रेरी में जाए तो मिल जाती है वो। उसमें क्या किया है हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने, कुरान और हदीस में जितनी दुआएं हैं ना, उनको एक छोटे से किताबचे में जमा कर दिया है। अब वो तो बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे मांगे इंसान रोजाना इतनी दुआएं? तो उनको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और उसको आसानी के लिए नाम दे दिया हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, पीर के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमेरात के दिन और जुम्मे के दिन। तो 7 हिस्सों में डिवाइड होने से वो मुख्तसर हो गई है। तो उससे फायदा ये होता है कि अगर आप वो खरीद लें या डाउनलोड कर लें
تو اس میں روزانہ آپ وہ دعائیں مانگیں, ان کا ترجمے والی بھی مل جاتی ہے وہ. تو آپ جب وہ دعائیں مانگیں گے نا آپ کو, تو دعا سے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا دل ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھو جب کسی سے آپ منگوائیں نا کہ یہ مانگو, تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہ مانگنے کی چیز اصل میں یہ ہے, میں غلط چیز مانگتا رہا ہوں اب تک. فوکس تو مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا, یا لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ امریکہ کا ویزا مانگو, وہ مانگتا رہے گا, ایک دن اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جس کو امریکہ کا ویزا مل جائے, باقی سارے کیا ہیں, وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقی سارے بے وقوف ہیں. بیٹھے گا کہ نہیں, ٹرینڈ چلتا ہے نا کسی چیز کا, ہر ایک کو ایک چیز پہ لگا دیا آپ نے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے گی. ہمارے ایک جاننے والے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, پٹھان لڑکا تھا سوات کا, پتہ نہیں 8-10 سال کو کئی ڈنگی لگا کے گیا ہوگا, یورپ 8-10 سال گھوم پہ گھاس کھا کے واپس آ گیا نا. تو مجھے دبئی کے یا قطر کے, ابھی مجھے یاد نہیں, ایئرپورٹ پہ ملا, کریکٹڈ فلائٹ تھی. میں نے کہا کیا ہوا, کیسے, کہتا ہے یار میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں, اٹلی گیا ہوں, UK گیا ہوں, ڈنکی لگا کے گیا تھا, اللہ نے بچا لیا. 8 سال کہہ رہے چھک مار کے واپس آ رہا ہوں, میری توبہ جو میں کبھی دوبارہ جاؤں. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, کہہ رہے گئے اس لیے کہ ایک دماغ میں نا نوجوانوں کے بیٹھا ہوا ہے, جو اٹلی چلا گیا, جو یورپ چلا گیا, جو یونان چلا گیا, جو UK چلا گیا, وہ بس جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو دماغ میں نا ایک, بھائی کسی نوجوان سے بھی پوچھے نا, وہ بتا رہا ہو کہ میں یورپ جا رہا ہوں, دوسرے کے دل میں ایک کھلبلی سے, ابے تو یورپ جا رہا ہے, ہم ادھر ہی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے یار. ایک عجیب سا دماغ میں نا بنا لیا ہے. بھائی اگر کچھ بھی نہیں آتا تو جاپان بھی چلا جا, امریکہ چلا جا, وہاں بھی رگڑے ہی لگیں گے تیرے. دنیا میں ہر جگہ قدر ہوتی ہے, آپ کو آتا کیا ہے, کرے گا کیا. آپ نوجوانوں سے پوچھیں وہاں جا کے کرے گا کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مصعب آپ کے اتنے تعلقات ہو گئے, آپ مجھے امریکہ بھجوا دیں. میں کہتا ہوں اول تو ایسے تعلقات میں نہیں استعمال کرتا کہ کس کو یہاں بھیج دو, اس کو وہاں بھیج دو, لیکن بائی دا وے امریکہ جا کے آپ کیا کرو گے. امریکہ مفتی صاحب, امریکہ تو امریکہ ہے. ابے امریکہ تو امریکہ ہے, جنت الفردوس تھوڑی ہے کہ بٹن دبائے گا تیرے اوپر خربوزے آئیں گے, بٹن دبائے گا بھورے آئیں گی. وہاں زکات تھوڑی بٹ رہی ہے. تو کرے گا کیا, کرے گا کیا, وہاں جا کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا جتنے دن سوچنے میں لگیں گے, کھائے گا کہاں سے تو, کھلائے گا کون تجھے وہاں پہ. وہاں تو یہاں تو پھر بھی لوگ کچھ زکات وکات جو ہے نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, الحمدللہ بالکل یہ پہنچ کر دی ہے قوم کو نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہاں یہ لنگر ونگر آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہاں انہوں نے پھر واقعات ہوتے ہیں, وہ فلاں گیا تھا تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں لگ گیا. بھائی 100 میں 2-4 لگ جاتے ہیں, تکے لگ جاتے ہیں, ورنہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے, اور چلا جائے کہ وہاں جا کے سوچیں گے. تو کیوں سوچو گے وہاں جا کے بھائی, پہلے تو آپ یہاں سے کوئی لنک بناؤ, کوئی دیکھو کوئی آپ کو جاب مل رہی ہے, اور پھر وہ بندہ بھی ایماندار ہے. تو وہ مجھے وہ یاد آئے, سوات کا بندہ گھوم گھام کے 8-10 سال لگا کے واپس آیا, اور کان پکڑ کے کہتا ہے میری توبہ جو میں نے زندگی یہاں پہ برباد کی ہے. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, تو گئے اس لیے تھے کہ ٹرینڈ چل رہا تھا, یہ جو باہر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کامیاب. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے بھائی جس چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے, جو چیز زبانوں پہ ہوتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, بہرحال اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھتی ہے. تو مناجات مقبولہ میں جو دعائیں ہیں, جب آپ پڑھیں گے نا بار بار اللہ سے وہ چیزیں مانگیں گے, تو آپ کے حق میں وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا بھائی مانگنے کی چیز تو یہ تھی, میں کیا مانگتا رہا ہوں آج تک. اصل تو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دعا ہے, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا مانگنے میں. اے اللہ دنیا کو ہماری بڑی فکر نہ بنا دینا, اتنا گھٹیا نہ بنانا ہمیں. میں تو ایک چیز دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں, حضرت عمر نے لکھا تھا نا انگوٹھی پہ, کفا بالموتی واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. حقیقت ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم سب 8 سے 50 سال کے بعد یہ بیان ہوگا یہاں پہ, 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ, ہم سب لیٹے. اور اگر میں ہوا بھی نا تو آپ کہوں گے کاش نہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. بات کرتے ہیں, کھانستے زیادہ ہیں. گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے بعد بابا جی یہاں پہنچے ہیں بیان میں, اور کھانس زیادہ رہے ہیں اور بیان کم کر رہے ہیں. اور 4 شادیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. 100 سال میں کون بات کرے گا 4, کیا خیال, پتہ نہیں کیا ہو گیا. مفتی صاحب آپ 50 سال پہلے کے بیان سنو اور آج کے سنو, بہت فرق آ گیا. وہ مفتی رہے نہیں ہے. تو اتنی جلدی موت آتی ہے بھائی, کچھ پتا نہیں ہے کون کب نکل جائے پتلی گلی سے. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا, اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا, ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قارون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا, دنیا کو دکھاتا تھا, تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا, قرآن کہتا ہے وہی لکم, تباہ ہو جاؤ بھائی, اس پہ کیا مر رہے ہو, سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو, اس کو فوکس کرو زیادہ. پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے, اچھی بات ہے, نہیں آئے کوئی بات نہیں, انجوائے. غربت کو کیا, میرے پاس جب لوگ آتے رہے ٹینشن دور کرنے کے لیے,
مجھے لگتا ہے مجھے جوتا نہ مار دے پکڑ کے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو گیا تو میں اس کو نسخہ بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کا, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا, یعنی اس کے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کو مل جائے یہ بتاؤں گا میں اس کو. جیسے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا خیال ہے مفتی صاحب ایک بزنس بتائیں گے جس سے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گا, یہ تو اس سے میری ٹینشن کیا ہو جائے گی پھر دور. رشتہ نہیں ہو رہا, عشق ہو گیا ہے, شادی نہیں ہو رہی, تو میں اس کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ہو جائے گی. تو میں کوئی طریقہ نہیں بتاتا, میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہو رہی, انجوائے کرو. کیا کرو, ٹینشن میں پیسے نہیں ہیں تو وہ آتا ہے اس امید پر کہ مفتی صاحب کو اتنے تجربے ہیں, تاجروں کے نمبر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, تو میں اس کو غربت میں انجوائے کرنے کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو بعض تو نیک ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یار خوش ہو کے جاتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ٹینشن کیا کر دی دور. تو ایسے ایسے نسخے بتاتا ہوں نا, آپ نہ کوئی مجھ پہ کوئی چڑھ دوڑو. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جب بے روزگار ہیں, مسئلہ بچوں کی فیسیں نہیں آ رہی, میں کہتا ہوں اسکول سے نکال لو, ٹینشن ختم. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, اسکول سے نکال لیں پھر کیا ہوگا, ٹماٹر بھی بیچیں گے اور کیا ہوگا. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, ٹماٹر بیچیں گے, کیا ہو گیا بھائی, یہ ٹماٹر جو بیچتے ہیں یہ ٹماٹر گرنیٹ بیچ رہے ہیں, کیا بیچ رہے ہیں, ٹماٹر ہی تو ہیں. تو وہ میں ایکسٹریم پہ لے جاتا ہوں اس کو نا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, تو پھر میں اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, آخر میں اینڈ ہوتا ہے وہ لطیفہ. میں کہتا ہوں بھائی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے, تو اگر سونے کے دلیاں بھی بیچے گا نا تو سکون میں. حقیقت ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, وہ پاکستان کا صدر بن کے بھی ٹینشن میں ہی رہے گا, ٹینشن لے گا بھی, ٹینشن دے گا بھی. وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھے تو خوشی تو اس کی زندگی میں ہے, ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہے, اور دولت آئے گی تو اور خوش ہو جائے گا وہ. دنیا نعمت انہی لوگوں کے لیے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, خوشی صرف انہی کے نصیب میں ہوتی ہے. جو نہیں سمجھتے میرے بھائی, ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں وہ کم بخت خوش پھر بھی نہیں رہ سکتے. ان پر ایسی نحوست اللہ نے مسلط کی ہے, وہ دولت کے انبار بھی ہو جائیں گے نا, وہ کم بخت خوش نہیں ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, بس وہ ایک لطیفہ سنا دو, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اینڈ اچھا ہو جائے نا تاکہ بیان کا. وہ ایک آدمی تھا نا جو ٹینشن نہیں لیتے, ان کی مثال دے رہا ہوں. وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے پڑا ہوتا تھا, بنیان پہن کے لیٹا ہوا ہے. کوئی بزرگ آئے, کہنے لگے بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. کہتا ہے پھر کیا ہوگا, اچھا سگریٹ بھی پی رہا ہے, دھواں ناک سے بھی نکال رہا ہے, منہ سے بھی نکال رہا ہے, بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. انکل پڑھنے کے بعد کیا ہوگا, میں میٹرک کر رہا ہے, کتنے سال میری 10 سال میں. انکل 10 سال میں میٹرک کیا, پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں پھر 2 سال کرنا, انٹر ہو جائے گا, پھر کیا, پھر BA کر لینا, پھر کیا, پھر جی ماسٹرز کر لینا, پھر کیا, پھر جی یہ کر لینا, وہ کر لینا. 18-20 سال نکال دیے اس کے. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر اچھی جاب ملے گی. انکل پھر کیا ہوگا, یار بھائی جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ. انکل پھر کیا ہوگا, پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری. پھر کیا ہوگا, بڑا گھر بنانا. پھر کیا ہوگا, لائف کو انجوائے کرنا. تو خیر ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں. انکل آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا, اس کو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے اور انجوائے ہو کہ نہ ہو, ہر مرحلے پر رکاوٹ نہیں. ابھی کیا ہے, فری پکڑ کا انجوائے. تو یہ غلط تھا, یہ ایسا نہیں کہ آپ بھی اسی طرح انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پریشانیاں دور کرنا, آپ کی حاجتیں پوری کرنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں ٹینشن مسلط کرنا, اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو بھائی, تو غموں میں بھی خوشیاں, اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو خوشیوں میں بھی کیا غم. تو وہ دعاؤں کی کتاب لازمی خریدیں, صحیح ہے نا, اس میں بہت زبردست دعائیں ہیں. اس سے یہ پتا چلے گا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے بھائی. تو آہستہ آہستہ دماغ بدلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم جن چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ بھی ہیں, لیکن وہ دوسرے درجے میں ہے. کہیں شادی کرنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگ لو. کہ مذہبی لوگوں کی ایک الگ سے عجیب سی پہچان بن چکی ہے, اور چند رسومات ہیں جن کو نام دیا گیا ہے کہ یہ مذہب ہے. چند رسومات کو دیکھو, غیر مسلموں کی کوئی رسومات نہیں ہوتی. جو غیر مسلم سے میری مراد جو ایتھیسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جو ملحد ہوتے ہیں یا لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کے کسی مہینے کے ساتھ کوئی رسم نہیں ہے ان کی. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انسانیت پہ بلیو رکھتے ہیں, انسانیت, ہیومینٹی, کہ انسان کے لیے اچھا ہو. اسلام نے بھی اسی کو فوکس کی, الحم سے لے کے والناس تک. لیکن اسلام نے اس کو بہت مضبوط انداز میں بیان کیا ہے. ہوائی نعرے نہیں لگائے ہیں اسلام نے, ہوائی باتیں نہیں کی ہیں کہ بس انسانیت انسانیت, بلکہ اسلام نے بتایا کہ اسلام نام ہے ریلیشن کا. اللہ سے تمہارا ریلیشن مضبوط ہو کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے, اس کے تم پر احسانات ہیں. پھر انسانوں کے ساتھ تمہارا ریلیشن مضبوط ہو. اس ٹاپک پہ تو میں کئی بار بات کر چکا ہوں, مختصر کر کے آگے چلتا ہوں کہ تمہارا انسانوں سے ریلیشن مضبوط ہو. اور پھر انسانوں میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, پڑوسیوں کے حقوق دیگر لوگوں سے زیادہ ہیں, جو آپ کا ہم سفر ہے اس کے حقوق
दूसरों से ज्यादा हैं। फिर हुकूक में ये भी है कि आपकी विरासत आपके जो ब्लड रिलेशन है उनको मिलेगी, खूनी रिश्तों को मिलेगी विरासत। फिर नान नफका किसका किसके ऊपर है। जो सेकुलर लोग हैं वो सारा बस गवर्नमेंट पे डालते हैं, ऐसा नहीं है इस्लाम में। आपका भाई माजूर है तो गवर्नमेंट के जिम्मे नहीं है उसको पालना, आपके जिम्मे उसको पालना। वारिल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कुरान ने साफ ऑर्डर्स दिए हैं, अहकाम दिए हैं। तो ये भी तो इंसानियत ही है ना। लेकिन आप हैरान होंगे, मजहबी तबके का जो मेजॉरिटी इस वक्त है उस तबके में आपको चंद रसूमात नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर मुहर्रम में काले कपड़े, रबीउल अव्वल में बत्तियां लगाना, हलवे मांडे और कुछ अपने प्रोग्राम करना। फिर 40वां आता है मुहर्रम के बाद, सफ़र में जो 40वां आता है उस पर छुट्टी, वो चंद अपनी रसूमात हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स का नाम इस्लाम बन चुका है, कुछ मजहबी रसूमात का नाम। हालांकि आप अलहम से लेके वन्नास तक कुरान उठाओ, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसानियत के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है आपको इसमें। वो इंसानियत आज मार्केट में शॉर्ट हो रही है, वो खत्म हो रही है इंसानी। वजह पता ही क्या है? इंसान बनने के लिए ना, इंसान बनने के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, और ख्वाहिशात मजहबी रसूमात को अदायगी पे मजबूर करती हैं आपको। वो रसूमात जो मजहब ने नहीं बताई, जो हमारी पैदा करना है, वो मजा आता है इंसान को। इंसान को इंटरटेनमेंट चाहिए, तफरी चाहिए। अगर उसे आप फिल्मों ड्रामों से, गानों बजानों से रोक दोगे तो मजहब ही में इंटरटेनमेंट तलाश करेगा। फिर वो मजहब ही में तफरी तलाश करता है। अब मजहब में तफरी तलाश करने के लिए उसको मजहब का लेबल लगाना पड़ता है। भाई आप कोई कंसर्ट कर रहे हो, कोई म्यूजिकल शो कर रहे हो, है तो ये भी तफरी, लेकिन आप इसमें मजहब का लेबल लगा सकते हो? बोलो, नहीं लगा सकते। आप वैसे ही हलीम पका के खा रहे हो, मजहब का लेबल लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो मजहबी लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? उनकी तो जिंदगी अंधेरी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, मजहब के लेबल लगा के इंटरटेनमेंट का एक सामान, जैसे कव्वाली है, इंटरटेनमेंट है। काकड़ दिन्ना होता है ना कव्वाली में, मैं बयान में कहता हूँ ना काकड़ दिन्ना होना चाहिए। इस पे क्या मतलब काकड़ दिन्ना का? कव्वाली जब चलती है स्लोली स्लोली, शुरू में मजा नहीं आता, बोरिंग होते होते फिर वो जोश में आता है, फिर काकड़ दिन्ना हो जाता है, डिंग टंग टिंग करके शुरू हो जाता है हिसाब किताब, फिर मजा आना शुरू होता है, फिर लोग झूमते हैं, नाचते हैं, है वो भी इंटरटेनमेंट। लेकिन उस इंटरटेनमेंट में क्या है? कोई अहले बैत की तारीफ होगी, या खुदा की हम्द व सना होगी, या पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होगी। तो अब है इंटरटेनमेंट, लेकिन उसमें मजहब का तड़का लगाने के लिए वही म्यूजिकल प्रोग्राम है, वही म्यूजिकल शो है, वही हिलना जुलना है, थरकना है, जो इंसान चाहता है कि थोड़ा सा कुछ मस्ती होनी चाहिए। लेकिन मजहब का तड़का लगाने के लिए उस पे अहले बैत की तारीफ डाल दी, नबी की तारीफ डाल दी, या अल्लाह की हम्द व सना डाल दी, ताकि उसको मजहब का लेबल भी लग जाए और मजा बॉलीवुड वाला आ जाए। मजा कौन सा है? वही जो गाने बजाने और थरकने में आता है। आज मजहब इसी चीज का नाम रह गया है। आप तबलीगी जमात के बुजुर्गों को जाके देखो, कोई जिंदगी में ना इस तरह की इंटरटेनमेंट नहीं है। आपको ऐसा लगेगा दुनिया में सबसे ज्यादा खुश के लोग हैं, ये खुश के लोग हैं। लेकिन रातें जिंदा हैं तहज्जुद से, इशराक, अवाबीन, दुआएं, तिलावत, नमाज, रोजे। सहाबा की सीरत देख लो आप, सहाबा की आप सीरत देख लें तो उस सीरत में ये हमें इंटरटेनमेंट नजर नहीं आएगी। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब ने सहाबा के दौर में किसी गुलकारा को साबित करने की कोशिश की है कि मुगन्नियां थी, वो नाच गाने करती थी। हालांकि वो मुगन्नियां तरन्नुम से अशार पढ़ा करती थी, तो उसको उन्होंने गाने से ताबीर कर दिया और सहाबा के दौर की सिंगर बना के गामदी साहब ने पेश कर दिया उसको। तो गामदी साहब है भाई, वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है? कोई पूछने वाला है नहीं। तो अब क्या है कि जो इस्लाम की रूह है ना, वो बिल्कुल मिलियामेट होती चली जा रही है, रूह खत्म होती चली जा रही है। आप मुहर्रम में देख लो क्या हो रहा होता है, लोग मरसिये लगा के घूम रहे होते हैं। फिर रबीउल अव्वल में ऐसी नातें आ रही हैं जो म्यूजिक के साथ, और बिल्कुल उनका उतार चढ़ाव ऐसा है कि खड़े खड़े आदमी को थरकने का दिल करना शुरू कर देता है। वही अपनी ठरक जो बॉलीवुड की थी, वो नात लगा के, बरेलवियों में भी बहुत से उलमा इसके खिलाफ हैं, लेकिन इसी मसलक को बुरा नहीं कह रहा, बहुत से बरेलवी उलमा खुद कहते हैं कि ये गलत है, ये नातों का ये स्टाइल। लेकिन इसके पीछे जज्बा क्या है? इंटरटेनमेंट। तभी मैं चीख चीख के थक गया भाई। एंटरटेनमेंट और बहुत सारे तरीकों से हो सकती है जो जायज हैं, लेकिन उस पर मजहब का लेबल मत लगाओ। मजहब ने इंटरटेनमेंट से थोड़ी मना किया है, जायज इंटरटेनमेंट रखो ना भाई। दौड़ो, भागो, स्विमिंग करो, घुड़सवारी करो, शादी भी तो एक इंटरटेनमेंट है, शादी कर लो तरीके से। अब लोग कहते हैं उसमें भी जब करेंगे तो वलीमे में डांस, नाचना और भंगड़े और ये सब। भाई इसकी क्या जरूरत है? आपको दुल्हन मिल जाए, इससे बड़ी क्या इंटरटेनमेंट है? बस काफी है ना, ये काफी है। अब आप लोग एक करते हो, उसमें लाखों रुपए उड़ा देते हो,
लाखों रुपए वलीमे में जो डोल ढमक्के और बारात में जो डोल ढमक्के और फिर ये जो टोपी ड्रामे चल रहे हैं आजकल, लाखों रुपए उड़ाती है एक दिन की इंटरटेनमेंट है, और लाखों खर्च हो गए, लोग खा पी के चले गए, डकार मार के, कोई पूछता भी नहीं, भूल जाता है कि किसने क्या खिलाया था हमें। इससे बेहतर नहीं है सादगी से चार कर लो यार, कम खर्चा। वो इंटरटेनमेंट ज्यादा है, वो नेचुरल है, वो नेचुरल सारी जिंदगी की इंटरटेनमेंट है वो। बीवी की मोहब्बत, फिर उससे औलाद की मोहब्बत, फिर बच्चों की खुशियां, सारी जिंदगी की है वो। शैतान किन गलत रास्तों पे इंसान को डालता है। और अगर वो इंटरटेनमेंट करनी है तो मजहब का लेबल तो नहीं लगाओ भाई उसके ऊपर, मजहब का लेबल तो नहीं लगाओ। मजहब नाम है इंसानियत का। कैसे प्यारे हकाम है कुरान मजीद के यार, अलहम से लेके वन्नास तक देखो तो सही, कितना जबरदस्त कुरान है, कितनी जबरदस्त किताब है। क्या क्या चीजों से हमें रोकता है कुरान, क्या क्या चीजों को हमें करने का हुक्म देता है। उसमें कहीं भी जुलूस नहीं है, कहीं भी ये नहीं है कि आप नबी के नाम पे आप ये दिन मनाओ। हमें 2 दिन मनाने उनका भी बता दिया। कौन से 2 दिन मनाने हमने भाई? ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है। लोग कहते हैं 14 अगस्त क्यों मनाते हो? मजहब का लेबल लगाए बगैर मनाते हैं भाई उसको, समझ गए ना? उस पे मजहब का लेबल नहीं लगाते, जबकि रबीउल अव्वल की ईद उस पे मजहब का लेबल लगा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, किसी की परमिशन के बगैर उसका लेबल कहीं और लगा सकते हो आप? कंपनियां इस केस कर देती हैं आपके ऊपर। आप पानी की बोतल बेच रहे हो और बहुत आला पानी है, नेस्ले से भी अच्छा पानी है, लेकिन आपने उस पे नेस्ले का स्टिकर लगा दिया। नेस्ले वाले बोलेंगे भाई हमारा स्टिकर हटाओ, आप कहेंगे हमारा पानी की क्वालिटी आपके पानी से भी बेहतरीन है। नेस्ले वाले बोलेंगे भाई आप ज़मज़म भी बेच रहे हो, हमारा स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं है। तो आप कुछ भी करें, मजहब का लेबल ना लगाएं उसके ऊपर, मजहब का लेबल ना लगाएं। मजहब अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह ने कुरान में बयान किया और बता दिया क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। जो करने के काम है वो भी बता दिए, जो नहीं करने के काम है वो बहुत आसान है। और जायज एंटरटेनमेंट भी बता दी है, जो हलाल तफरी है वो भी बता दी अल्लाह ताला ने। तो उस पे इक्तफा क्यों नहीं करते भाई? मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। पैगंबर अपनी कौम को कहा करते थे तुम अल्लाह की ताज़ीम क्यों नहीं पहचानते? अल्लाह जब तुम्हें हुक्म दे रहा है ये करो तो क्यों नहीं करते? जब मना कर रहा है कि ये मत करो तो क्यों नहीं मना होते? आप बताओ, जितने पैगंबर दुनिया में आए हैं सब पैगंबरों ने अपनी कौमों को क्या दावत दी है? उनके अकीदे खराब थे तो उनको बोला ये अकीदा दुरुस्त कर लो। उनके अमाल खराब थे, कुछ नाप तोल में कमी किया करते थे, उनको बोला नाप तोल में कमी मत किया करो। कुछ क्या कर झूठ बोलते थे, उनको झूठ से रोका। कुछ अमानतों में खयानत करते थे, उनको अमानतों में खयानत से रोका। कुछ लड़कों से बदफेली करते थे, उनको बदफेली से रोका। जिना से रोका, माँ बाप की नाफरमानी से रोका, रिश्तेदारी तोड़ने से रोका। तमाम आसमानी किताबों की बेसिक तालीमात यही है। और ये आज हमारी सोसाइटी में नजर नहीं आएंगी। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है उसको प्रोग्राम से। उधर हदीस में आ रहा है कि जो पेट भर के खाए और पड़ोसी भूखा सोए वो मोमिन नहीं है। और आपने इतनी तेज आवाज से कोई प्रोग्राम लगाया हुआ है कि वो सो नहीं सकता साथ वाला आपके। आप अपनी आवाज उसको सुना रहे हैं और जब आपसे कहा जाता है कहते हैं अच्छी बात है भाई, सबको सुननी चाहिए। जबरदस्ती सुनाना कहाँ से अच्छी बात? मैं जब यहाँ मस्जिद में आया तो मैंने कहा भाई जुम्मे की जो तकरीर होगी ना वो हमारी इस माइक पे स्पीकर पे नहीं होगी, बाहर का स्पीकर ऑफ होगा। बाज लोगों ने एतराज किया कि इस बहाने बहुत से लोग आपका बयान सुन लेते हैं। मैंने कहा भाई जो नहीं सुनना चाहता वो भी तो सुन लेता है ना, क्यों जबरदस्ती? मैंने कहा भाई इस्लाम से इसकी परमिशन लेकर आओ कि इस्लाम ने ये कहा हो कि जबरदस्ती अपनी बात लोगों के कान में ठोसो, ये कहाँ है इस्लाम में? परमिशन ले आओ तो हम कर लेंगे। थाने से परमिशन मिल भी जाए तो इतनी परमिशन काफी नहीं है। पहले परमिशन किससे मिलना जरूरी है? अल्लाह से। अच्छा, यहाँ मजहबी लोग एक गड़बड़ ये करते हैं कि जब आप खुद शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हो तो आप फिर उस पे मजहब का लेबल लगाते हो कि तुम्हें हक सुनने से तकलीफ होती है, अजान की आवाजें माइक पे होनी चाहिए, स्पीकर पे होनी चाहिए, लेकिन इतनी तेज आवाज कर देना माइक की कि आपकी मस्जिद के करीब दूसरी मस्जिद है, आपकी अजान की आवाज आपके महल्ले को भी क्रॉस करके दूर दूर तक जा रही है। भाई उस महल्ले के लिए वो वाली मस्जिद काफी है, उनकी अजान की आवाज वो सुन लेते हैं। आपकी अजान की आवाज एक लिमिट होनी चाहिए, जो आपके मस्जिद के इर्द गिर्द के लोग हैं वहां तक आवाज पहुंच जाए, बस इतना काफी है। किसी मस्जिद में अमल होता है इस पर? इतने जोर जोर के भौंपू लगाते हैं ना, कान फटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप मुअज्जिन को या मस्जिद की इंतजामिया से कहो भाई ये स्पीकर को थोड़ा स्लो कर लो, आवाज पहुंच जाती है। पहले जमाने में मुअज्जिन ऐसे चीखा करता था जोर से, उसकी आवाज से कान के पर्दे नहीं फटते थे। अब तो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, आप
वॉल्यूम जितना चाहे बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि ऐसा लगे कि किसी ने धमाका किया, एटमी बम को बम फटा है, बढ़ा सकते हो आप। तो मौजिन क्या करते हैं, फुल। कई बार हमारी मस्जिद में ऐसा हुआ, फिर मैंने मौजिन को समझाया, मैंने कहा वॉल्यूम आहिस्ता करो भाई, बच्चे डर के उड़ जाते थे, इतनी एकदम जोर से आवाज। तो क्यों भाई इतनी पावरफुल आवाज क्यों रखी है? अब मजहबी लोग इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, जब उनको कहा जाए, महल्ले पड़ोस वाले आके बोले थोड़ा सा वॉल्यूम क्या करें, स्लो करें, क्योंकि दूसरा महल्ला जहां से शुरू हो रहा है तो उनको उनकी मस्जिद की आवाज पहुंच जाती है। आप अपने महल्ले तक रखें। तो पता है क्या जवाब होगा, लो आजान की आवाज से तुम्हें तकलीफ हो रही है, अल्लाह का नाम सुनने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम तो इस्लाम से ही खारिज हो, मैं तो और बढ़ाऊंगा ताकि तुम जैसे शैतानों को तकलीफ हो। और फिर हदीसें भी सुनाते हैं कि शैतान जो है अजान की आवाज सुन के भागता है नफरत से, तो तू तो शैतान है, अजान की आवाज सुन के भाग रहा है। अब ये आप कुरान और सुन्नत का नाजायज फायदा उठा रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, कुरान और सुन्नत का गलत फायदा। इसी तरह मौजिन बहुत लंबी लंबी अजानें भी देते हैं, ये भी गलत है। इतनी लंबी अजान, अल्लाह, देखो खींचने की तो कोई इंतहाई नहीं है, लफ्ज अल्लाह पे मद नहीं है, लफ्ज अल्लाह पे मद। हमने मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के यहाँ मैंने 7-8 साल अजान दी है, हजरत ने कहीं लफ्ज अल्लाह को एक अलिफ से ज्यादा खींच लिया ना, जैसे अल्लाहु अकबर, ये था हमारी अजान का तरीका। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर, बस समझ में आ रही है बात। अगर किसी दिन मैंने यूं खींचनी ना अल्लाहु अकबर, हजरत नीचे उतरते थे, अल्लाहु क्यों, क्या दलील है इसकी? हम कहते थे सारी दुनिया में हो रही है, ऐसे ही हो रही है, फरमाते थे कि क्या दलील क्या है, दलील से बात करें, मत तो नहीं है इसके ऊपर। हम कहते थे, बाज खारी कहते हैं ये मद्दे ताजीम है, का फिर इसका एंडिंग पॉइंट क्या है इस ताजीम का? खींचता ही रहे सारा दिन, सांस के तजर्बे करते रहे यहाँ बैठ के। तो हजरत इस मद्दे ताजीम के कायल नहीं थे। फरमाया मद वही है जो कुरान से साबित है ना, जो हरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा आ रहा है या वक़फ आ रहा है तो वहां मत करना जायज है, ये तजवीद का कानून है। तो जरा सी